क्लास सो कल वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮੀਬਿਕ ਡਾਇਸੈਂਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮੀਬੋਇਸਿਸ एंट्राइटिस भी कहते हैं इनू है ना। सो ये आप शुरू कर ली सी। सो काफ़ी वाइड स्प्रैड जो डिजीज़ हैगी है ज़्यादा करके पोलूटिंग जो ड्रिंकिंग वाटर हैगा वो तो हो जाती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, वो तो ये डिजीज़ फैलती है ज़्यादा करके। पैरासाइट जो है लार्ज इंटस्टाइन के रहिंदा, स्मॉल इंटस्टाइन के लोअर पार्ट के रहिंदा है। फूड तो ड्रिंक्स के उत्ते इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ते छोटी छोटियां सिस्ट आके बैठ जांदियां ने जिहड़ियां कि पहलां भी तुहानूं मैं दस्सिया हैगा फूड ते ड्रिंक के उत्ते किद्दां आईयां ने। सो जिद्दां हाउस फलाई ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਉਹੀ ਫਲਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟ ਅਮੀਬਾ ਹਿਸਟੋਲਿਟਿਕਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਸਟ ਹੈ, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सिस्ट वॉल है ठीक है। सो वो अंदर बहुत सारिया क्रोमेटिड्स है ना ठीक है। सो एंट अमीबा जो है इररेगुलर बॉडी होंगी है, ये एक सिंगल न्यूक्लियस होंगे, फूड वैक्यूल होंगे है ना ठीक है। सो एंडोप्लाज्म बाहर वाला हिस्सा एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला हिस्सा एंडोप्लाज्म होंगे है ना। एंडोप्लाज्म के देखो न्यूक्लियस पिया होया क्योंकि हर सैल के न्यूक्लियस होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इदा का स्ट्रक्चर हैगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। न्यूट्रिशन यदि होलोजोइक है, रेस्पिरेशन एनाएरोबिक है, रिप्रोडक्शन एसैक्शुअल हैगी है ना। ये फिर की कर देंदा इंटस्टाइन के अंदर जाके वो अंदर इंजरीज करनियाँ शुरू कर देंदा। एरिथ्रोसाइट्स ब्लड के विचों दी एरिथ्रोसाइट्स नूं खा लैंदा है ना ठीक है। सो इहदा लाइफ साइकिल जिहड़ा हैगा मोनोजैनेटिक का मतलब कि एक ही होस्ट के अंदर ये अपनी जिंदगी बितांदा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही है ना। फ्लाइज के अंदर ये कोई अपनी लाइफ नहीं बतीत करता है ना ठीक। सो एंट अमीबा जोड़ा हैगा एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम सक्रीट करता साइटोलाइसिन है ना। सो जी कि म्यूकस मैंबरेन जी हैगी इंटस्टाइन की वो अंदर शेक कह लो एक तरह की करना शुरू कर देंदा, उन्होंने खुरचना शुरू कर देंदा म्यूकस मैंबरेन। सो अल्सरस बन जाते, उन्होंने विचों दी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है जिन्होंने असीं की कह देंगे डाइसेंट्री है ना। म्यूकस मैंबरेन्स जड़ियाँ हैगियां ने इंटस्टाइन दियां मतलब जख्म होने शुरू हो जाते, उन्होंने उत्ते ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती उन्होंने विचों दी है ना ठीक है। सो जो परसन जो स्टूल्स पास आउट करता वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कड्ढण नूं असीं स्टूल्स भी उन्होंने स्टूल्स भी कहते हैं, उहदे च ब्लड आने शुरू हो जाते हैं है ना ठीक है। सो एबडोमन मतलब नीचे वाला जो बॉडी का हिस्सा है उत्थे काफ़ी ज़्यादा पेन दर्दनाक पेन जी हैगी है काफ़ी वो होनी शुरू हो जाती, बुखार रहिंदा, वोमिटिंग आने का मन करता रहिंदा पेशेंट का है ना ठीक। सो एक्सयूजन का मतलब थकावट महसूस करता पेशेंट जोड़ा हैगा ठीक है। नर्वस मतलब नर्वसनैस तो होनी है, उन्होंने घबराहट होई रहिंदी हर वेले, पता नहीं की हो जाना की नैगेटिव मेरे नाल हो जाना है ना ठीक है। जेकर ज़्यादा ही क्रोनिक केसिस हो जान तो इदा लगता जिवें कि टायर जोड़ा हैगा ना ठीक है साडा पैंचर हो जाता है ना ठीक है। सो उहदे च कोई चीज़ खुब जाए इस तरीके दे इंटस्टाइन वाल इदा लगती पूरी तरह पैंचर हो चुकी है। ज़्यादा सवीयर अटैक होने के केस दे विच परसन जोड़ा हैगा उहदी डैथ हो सकती है ठीक है। डाईमोर्फिक है उदा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की डाईमोर्फिक है, दो तरह दी फॉर्म्स हैगियां ने है ना। लार्जर हार्मफुल जोड़ा हैगा मैगना ते स्मॉल हार्मलैस जोड़ा हैगा माइन्यूटा ओके। कंट्रोल किद्दां कीता जा सकदा, कंट्रोल मेजर्स किहड़े हैगे आ, सब्जियां खाण तो पहलां फल खाण तो पहलां उन्होंने चंगी तरह धोना चाहिए, अपने हत्थ जिहड़े हैगे कुछ भी खाण तो पहलां चंगी तरह धोने चाहिए है। फूड ते ड्रिंक की डस्ट तो फ्लाइज तो कोकरोचिस तो प्रोटैक्शन करनी चाहिए है। घाह कई बारी लॉन दे विच बैठे बैठे लड़कियां आपस दे विच बैठियां ने जां बच्चे है, घाह की जो ट्विग है एक छोटा जिहा टुकड़ा तोड़ के अपने मूँह च पा लेंदे है, उहदे तो बचना चाहिए हैगा ठीक है। ह्यूमन फीसिस का वेस्ट का सही तरीके नाल डिस्पोजल होना चाहिए, फूड की सही तरीके दे नाल कुकिंग होनी चाहिए है तां जो सिस्ट खत्म हो जान ठीक है। मैडिसन्स जिहड़ियां हैगियां सुटेबल लैनियां ने, इन्फैक्टेड परसन नूं लैनियां चाहिए ठीक है। सो पीपल्स नूं एजुकेट करो कि अपनी सफाई रखन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट मेजर्स है। सो नैक्सट डिजीज़ बच्चे तुहाडे कोल आ गई अस्कैरिएसिस, ये तुहानूं प्रैक्टिकल भी है। ये मेल ते फीमेल दोनों ही लैब दे विच साडे कोल है। वाइट कलर दे ये वॉर्म्स होंदे है ना, राउंड वॉर्म, ये किहड़ी कैटागरी दे विच आंदे वॉर्म्स दी, राउंड वॉर्म है ना। सो पूरा नाम जेकर असीं इस अस्कैरिएसिस डिजीज़ देखो ये नाम तो ही है, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म के नाम तो ही अस्कैरिस लुब्रिकोइड्स है ना ठीक है। सो राउंड वॉर्म्स हैगे आ, ह्यूमन बीइंग दी स्मॉल इंटस्टाइन दे विच रहिंदे आ, फ्री रहिंदे आ, किसी भी ऑर्गन दे नाल अटैच्ड नहीं होंदे नैचुरली। ये फिर असीं कहते ना बच्चा कोई कमज़ोर है ठीक है, जां फिर इहदा रंग पीला तो कई बार कह देंगे जी हाँ जी जी ये पेट दे विच कीड़े आए हैं
ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਸਟ ਦੇ ਫੂਡ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਥਰੂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਊਥ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥਰੂ ਖਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਕੈਰੀਸ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਦੇ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਯੰਗ ਵਰਮਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਵੇਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਡਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਡਲਟ ਵਰਮ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਟੇਪਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਲ ਦਾ ਹਾਈਂਡ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਕਈ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਮੇਲ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਛੋਟਾ, ਫੀਮੇਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹਾਈਂਡ ਐਂਡ, ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਫ਼ੋਨ। ਸੋ ਮੇਲ ਦਾ ਹਾਈਂਡ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਵਡ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਚੋਰ ਮੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਸਟ ਦੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਏਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਕਰੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਕੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੋਕਰੋਚ, ਫਲਾਈਜ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮਲੇਰੀਆ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਮੱਛਰ 'ਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ 'ਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਸਕੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਟੌਕਸਿਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਮਿਊਕੋਸਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਰੋਡ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਫ, ਕੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਂਟਰਾਈਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਰੀਟੋਨਿਟਿਸ। ਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪੈਰੀਟੋਨਾਈਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਪੂਅਰ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰ, ਹੈ ਨਾ। ਫੀਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਫਾਈਲੇਰੀਏਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਲਫੈਂਟੀਏਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰਗਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਰੋਟਮ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੋਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਗ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਫਾਈਲੇਰੀਏਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਰੇ,
ਪਰ ਵਜੇ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੱਤ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮੜੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਡੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਚਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਤ ਪਤਲੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਵੈਚੀਰੀਆ ਬੈਨਕ੍ਰੋਫਟੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੀਬਿਕ ਡਾਈਸੈਂਟਰੀ, ਐਂਟਮੀਬਾ ਹਿਸਟੋਲੀਟਿਕਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਕੈਰੀਏਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਕੈਰਿਸ ਲੂੰਬਰੀਕੁਐਂਟਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਲੇਰੀਏਸਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵੋਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਲੇਰੀਅਲ ਵੋਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਵੋਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥਰੈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈਟ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਟੇਪਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੇਪਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਚੀਰੀਆ ਬੈਨਕ੍ਰੋਫਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੋਮਸ ਦਾ, ਵੈਚੀਰੀਆ ਬੈਨਕ੍ਰੋਫਟੀ। ਮੇਲ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੂਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿੰਫ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਿੰਫ ਵੈਸਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਵਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵੀਪੇਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਲੇਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿੰਫ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੱਛਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਛਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਚੀਰੀਆ ਬੈਨਕ੍ਰੋਫਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਊਲਿਕਸ ਫੈਟੀਗੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੋਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਵਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਕੀਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਵੈਸਲਸ, ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਡਲਟ ਵੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਫ ਗਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ, ਫੁੱਟ, ਆਰਮ, ਲੈਗ, ਮੈਮਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੋਟਮ, ਇੱਥੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥਿਕਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਕੁਟੇਨੀਅਸ ਟਿਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਗ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਫੈਂਟੀਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਫੇਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਡਿਸਫਿਗਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਸਐਬਿਲਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਕੀਟੋ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੱਛਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਵੋਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲ, ਰਿੰਗ ਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫੰਗਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੈਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਗਸ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਮ, ਟਾਈਕੋਫਾਈਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਵੋਮਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ, ਡਰਾਈ ਸਕੇਲੀ ਲੇਜ਼ੀਅਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੇਜ਼ੀਅਨਸ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੋਲਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਾਇਓਨ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਵੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਟਾਵਲ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਂਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿੰਗ ਵੋਮਸ ਵਾਲੀ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਡਬਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਕ੍ਰਿੰਪਲਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਏਡੀਜ਼ ਮੋਸਕੀਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡੀਜ਼ ਐਗਿਪਤੀ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਫੇਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਫੇਜ਼ਿਸ 'ਚ ਫੀਵਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਲੈਵੀ ਰਾਈਬੋ ਵਾਇਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਹੈਮੋਰਫੈਜਿਕ ਫੀਵਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮਸਲ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਪਰ ਲਿੰਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼ਿਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੋਮਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡੇਂਗੂ ਹੈਮੋਰਫੈਜਿਕ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਹੈਮੋਰਫੈਜਿਕ ਫੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੋਮਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਏਡੀਜ਼ ਐਗਿਪਤੀ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਮੋਸਕੀਟੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭਣ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਕੀਟੋ ਰਿਪੈਲੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲੇਰੀਆ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਦਰ ਟਰਮਸ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕਸ ਫॉर ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪੀਪਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਫਰਿੰਗ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੋਲਰਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਲਈ, ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੋਲੂਟਡ ਵਾਟਰ, ਫੂਡ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਸਟ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪੀਓ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰੂਟ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇਕਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ, ਫਾਈਲੇਰੀਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੌਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਂਬੂਜ਼ੀਆ ਫਿਸ਼, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਲਾਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਰਸ, ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਵਾਇਰ ਮੈਸ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਡਬਲ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਸਟੀਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਰੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਪ, ਫਿਨਾਈਲ, ਡਿਟੋਲ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਲੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ,
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ? ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਥੋਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੌਕਸਿਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਥੋਜਨਸ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਟੌਕਸਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥਰੂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਬੂ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਪੋਲੀਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਥੋਜਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੈਥੋਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਪਾ ਕੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੂ ਹੈ, ਫਲੂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਫਲੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਏ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਟੌਕਸਿਨਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੀਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟੀਟੌਕਸਿਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਥੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਐਂਟੀਟੌਕਸਿਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਨੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੌਕਸਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ।